ఓం ఓం గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్కి. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. నమస్తే. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? ఉన్నారా? కృష్ణవేణి చదువుతామ్మా. హలో వేణుగోపాల్ వాస్తవం చదువుతావు? ఒక్క నిమిషం. ఓకే. Vastava, case number 74. A lady aged about 62 years came to our dispensary with the following complaints. Since 1 year, she had been suffering from pain in her right shoulder, which increases when she lies on that side on the shoulder. She had pain and distension in her fingers, which aggravates in winter. She had this problem since 2 to 3 years. When she was working in a supermarket where she had to hold frozen foods continuously. The liver was thick since she had hepatitis in her childhood. It was found on investigation that the liver was slightly enlarged. She had pain in pancreas. The veins on the legs were swollen and hard. They were bulged and bluish. She had this problem since she was of 18. The doctor took out blood from the veins of the right leg and made a bandage. On the base of the toe on the right leg, she had a hard growth which was painful. In the night, she feels stinging pain in that place. It was swollen and red. At the ankle and heel of the left leg, she had swelling. Always she keeps a bandage, otherwise it swells very much. It ameliorates at night after rest, and it was more at daytime while walking. Her appetite was good, but she keeps a control on her eating to avoid getting fatty. She had no problem with digestion and stool. Sleep was good now, but she had a period when she had problem in sleeping. Many times she gets dreams as if she lifts herself above the ground and fly in the sky with wings, but she could not remember her dreams always. In her childhood, she had measles, chickenpox, whooping cough. She had hepatitis at the age of 11 years. It was an epidemic and many children got it. It was not too strong. She did not have any serious sickness in childhood. She attained menarche at the age of 12 years. Always it was strong. 14 years ago, she underwent hysterectomy because she had heavy bleeding. She got married at the age of 24. She had 3 children. All the pregnancies were good and she had all normal deliveries. She never used the pill or any other type of contraception. She had to work hard in the farm since her childhood to help her parents. There were 7 children to her parents. She had good relationship with her parents. She had no problems in her married life. Her mother suffered from gallstones. She died at her age of 81 years.
Her father had intestinal problems and he was made bypass tube externally for defecation. Father died at the age of 79 years. She had some problems with her mother-in-law. She used to keep it within herself. Then she used to get pain in stomach. Also, she was anxious, especially when the children returns late. Then she gets anxiety and gets nervous pain in stomach. On 13 May 1994, Dr. E. Anantakrishna prescribed Casticum 36 doses with 1 month gap. ఈ కేసులో మీకు పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది అంటూ లేదు. ఆ చిన్నతనంలో వచ్చిన చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ వచ్చాయి. కాకపోతే అది 9th పాయింట్ లో చెప్పారు. 10th పాయింట్ లో హెపటైటిస్ అనేది ఎపిడమిక్ గా వచ్చిందని చెప్పారు. దాని తాలూకునే ఇప్పుడు సఫర్ అవుతుంది కదా, నర్వస్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ లో పెయిన్, లివర్ కొంచెం ఎల్లార్జ్ అయిందని. సార్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత 3rd పాయింట్ లో వెయిన్స్ ఎన్లార్జ్ అయినాయి అంటే వారికోసిటీని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇలా 13th పాయింట్, చిన్నతనాల నుంచి కూడా తనకి పేరెంట్స్ తో ప్రాబ్లం లేదు, మ్యారిటల్ లైఫ్ కూడా బాగుందని చెప్పారు. 2nd పాయింట్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ డిస్టార్షన్, పెయిన్ అండ్ డిస్టార్షన్ ఇన్ హర్ ఫింగర్స్ విచ్ అగ్రవేట్స్ వింటర్, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు. అది ఎందుకు కాదేశం కూడా చెప్పారు. హోల్డింగ్ ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్ కంటిన్యూస్లీ. ఇంకొకటి చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రాబ్లమ్ తను అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు వచ్చింది, స్టార్ట్ అయిందని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 15th పాయింట్ మనం కనుక చదివితే మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, బేసిక్ గా తను నర్వస్ అయినప్పుడల్లా తనకి స్టమక్ పెయిన్ వస్తుందని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రైట్ షోల్డర్ కూడా 1 year నుంచి పెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, దాని మీద పడుకుంటే పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ లో రైట్ లెగ్ కి టో అది కూడా గ్రోత్ ఏదో వచ్చేది, పెయిన్ఫుల్ గా ఉండడం, నైట్ అగ్రవేషన్, స్టింగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ అని. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ లో కూడా యాంకిల్, హీల్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ లెగ్ స్వెల్లింగ్ వచ్చాయి, అవి కొంచెం పెయిన్, ఇవన్నీ వచ్చారు. మోడాలిటీస్ చెప్పారు. ఎమిలేషన్ ఎట్ నైట్ డ్యూరింగ్ రెస్ట్, అగ్రవేషన్ డే అట్ మూమెంట్. అయితే 8th పాయింట్ లో వాళ్ళు స్లీప్ గురించి చెప్పుకొచ్చారు. అంటే అంతకు ముందు ఆవిడకి కొన్నాళ్ళు నిద్ర పట్టక ఉన్నది అని. మేబీ ఇది మనం ఇక్కడ 15th పాయింట్ తో కనుక కొరిలేట్ చేసుకుంటే, షీ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ హర్ మదర్ ఇన్ లా, దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటే దాని వల్ల ఏమన్నా అంతకు ముందు ఆవిడ నిద్ర పట్టకపోవటం ఉందా అనిపిస్తుంది. అయితే మదర్ కి కూడా ఈ గాల్ స్టోన్స్ అంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సంబంధించిన డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయని అర్థం అవుతుంది. ఇవిడికి ప్యాంక్రియాస్, స్టమక్ పెయిన్, లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్, హెపటైటిస్ ఉన్నాయి కదా. మదర్ కి మాత్రం గాల్ స్టోన్స్. ఫాదర్ కి కూడా చూడండి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించినవే, ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లం ఉంది. అది సో ఇక్కడ మాస్టర్ గారు కాస్టికం 30 వేశారు. నేను ఆ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకు అయ్యి ఉంటుంది అంటే, కాస్టికము కెంట్ లో చదివినప్పుడు ఇట్స్ కంప్లైంట్స్ ఆర్ సచ్ యాజ్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్, స్లో అండ్ అకంపెనింగ్ ఏ డిక్లైనింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. అంటే అప్పుడు కేసు చదివాం కాబట్టి మీరు అక్కడ దానికి అప్లై చేసుకుంటే అర్థమైపోతుంది. కాంట్రాక్చర్స్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ అండ్ టెండన్స్. హిజ్ పెయిన్స్ ఆర్ ఎమ్యులరేటెడ్ బై హీట్, but they are aggravated in dry weather. Great deformity of the joints. They are enlarged, soft, infiltrated. Always worse in dry weather. More pains and aches during dry weather. Rheumatism that affects both the muscles and joints. This patient is also aggravated by exposure to cold, dry winds. An individual who has gone from lowlands of east up to Colorado will come down with rheumatism from the cold, dry winds. Worse from exposure to cold, dry wind. It also has rheumatic complaints aggravated in the warm, damp days in wet weather, but this is not so striking. సో ఇవన్నిటి ఉండటం వల్ల ముందు మాస్టర్ గారు ఫిజికల్ గా తను ఎక్కువ సఫర్ అవుతుందని చెప్పి కాస్టికం 30 1 month కి ఒక డోస్ చొప్పున వేశారు, 6 doses. వేయడం వల్ల ఏమైంది, బహుశా ఆవిడకి మంచి రిజల్ట్ వచ్చి ఉంటుంది. దాంతో ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ వేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఆవిడ మళ్ళీ కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకైతే ఈ కేసులో ఇంతకంటే మరి ఏం అర్థం కాలేదు. వాస్తవ మన్మోహన్ గారు.
వాసుదేవ్ అండి. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్, వాసుదేవ్ అండి. నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్దాం. చదువుతామ్మా కృష్ణవేణి. Okay, madam. Vasudeva, case number 75. A lady aged about 45 years came to our dispensary with the following complaints. She had fears and depression. This was worse last year. She had very bad sleep due to this. She had been in homeopathic treatment since April 1993. Since December 93 until few weeks ago, she had been taking lycopodium twice a week. She did not remember the potency. She was feeling better since taking this. She had this fear 20 years ago and disappeared. Once again, she got this without any apparent cause. She wakes up at night with palpitations, sweating, and great fear. The first time she got this during pregnancy. She was very happy to be pregnant and to get child at that time. But at that time, she had family problems which made her depressive. This was the third pregnancy. During the first pregnancy, she had no problems, but the child was born dead. The second pregnancy was normal and the delivery was also normal. After the second pregnancy, after a gap of 4 years, she got the third pregnancy. The problem started since 6th month in the third pregnancy. It started at some indescribable panic. The delivery was normal. This fear she had for some time, but she could not handle it by herself. The depression disappeared in 1 year, but she was anxious of getting it again. After the third delivery, she got pregnant again, but she got it aborted. She had normal children's diseases. She often suffered from cold and problems with her bladder in her childhood. Added menarche at 11 to 12 years age. She had very strong menstruation in every 21 days. She never had any pain. She got married at the age of 18. First pregnancy at the age of 16, in which the child was stillborn. The second pregnancy was at 18 to 19 years. The third was at the age of 23. She used to feel in the beginning of 2-3 years and stopped it because she did not feel well after this. She never had any constipation, either medication or operation, except the spiral for some time. She was staying with the same husband and not separated till now, in spite of little disturbances. During the third pregnancy, she started to get depressed and afraid because as her husband was in the army services at that time and she was feeling lonely. She was the only child of her parents. She was treated normally by the parents, but she did not receive the warmth and affection from them as needed. They expected much from her because she was the only child. She expressed sad feeling and got into tears from the feeling of childhood. Even now, she had the impression that she did not receive much affection from her parents. This is one of the cause for her to be depressive at her later life, which could not connect. She had 2 sons who were now grown up. She finds that they were happy, acting independently and not according to her wish. She felt sad for this, but trying to reconcile because they were grown up and independent. But she had some impact of this. She felt much responsibility for children. But when they left home and became independent, she went back to her profession massing and felt that it was good to lose the responsibilities. Now the depression was better than last year, but sometimes she was getting sad and could not find any reason for this sadness, and then gets anxiety because she feels she might get it again. Very often she could not get deep sleep and hence feels tired during daytime. Sometimes she gets anxiety and gets up sweating in night. She often gets dreams. Mostly the incidents happen during the day. Appetite was good. Bowels were regular. She feels some sort of pressure on liver and hence she avoids eating meat, cheese, eggs, etc.
She feels pain in the elbows and muscles in her shoulders, but this was ameliorated by doing gymnastics. The latest medicine used was lycopodium a few weeks ago. On 5th November 1995, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Ignitia 1M 1 dose. On 5th October 96, he prescribed China 200 1 dose. On 5th March, he repeated the dose. On 5th May, he administered another dose of China 200. On the 4th September, he prescribed Ignitia 1M 1 dose. On 4th November, he prescribed Natramo 200 1 dose. On 4th January 1997, he repeated the dose. Pass them. ఈ కేసు చూడండి, 5th పాయింట్ లో చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ అవి వచ్చాయి. చిన్నతనంలో వాటికి జలుబు చేయటము, బ్లాడర్ ప్రాబ్లం అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము 9th పాయింట్ చూస్తే కనుక తన పేరెంట్స్ కి సింగిల్ చైల్డ్ అయితే వాళ్ళు మామూలుగానే చూసారు. అంటే తనే చెప్పింది కదా, కేస్ షీట్ మొత్తం తనే చెప్పినట్టు కదా, నేరేట్ చేసింది ఆవిడే. సో తను ఏం చెప్పింది, నా పేరెంట్స్ నన్ను మామూలుగానే చూసారు, నార్మల్ గానే చూసారు, కానీ తను ఫీల్ అవ్వలేకపోయింది ఆ వార్మ్త్ ఎఫెక్షన్. అంటే తనకి ఎంత కావాలో అంత వాళ్ళు ఇవ్వలేదని, అంటే తిను ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది వాళ్ళ నుంచి అని. ఇన్ రిటర్న్ వాళ్ళు కూడా ఒక్కతే కూతురు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి వీళ్ళ మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపిస్తుందని వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. అయితే షీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ సాడ్ ఫీలింగ్ అండ్ గాట్ ఇన్ టు టీయర్స్ ఫ్రమ్ ది ఫీలింగ్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్. అంటే చూడండి, ఆ చిన్నప్పుడు తనకున్న ఫీలింగ్ తలుచుకుంటేనే ఆవిడ కన్నీళ్ళు వచ్చేసినీట, ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు సాడ్ గా అయిపోయి. అంటే ఇక్కడ పేషెంట్, ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, పేషెంట్ సెన్సిటివ్, సాఫ్ట్, ఎమోషనల్, సెంటిమెంటల్ అని అర్థమవుతుంది. అంటే ఇది నాట్రమోర్ ఇగ్నిషియాలో ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది రెండిట్లో. ఇగ్నిషియా వాళ్ళైతే ఏ ఫీలింగ్ అయినా ఓవర్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కదా. 9th పాయింట్ లో ఏం చెప్పారు ఇంకా, ఈవెన్ నౌ షీ హ్యాడ్ ద ఇంప్రెషన్ దట్ షీ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ మచ్ అఫెక్షన్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. ఇప్పటికీ అదే ఫీలింగ్ ఉండిపోయింది ఆవిడకి. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కాజెస్ ఫర్ హర్ టు బి డిప్రెస్డ్ ఎట్ లేటర్ లైఫ్ విచ్ కుడ్ నాట్ కనెక్ట్. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ డిప్రెషన్ కి ఇది కూడా ఒక కారణం అయిందని చెప్తారు. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి క్యారీ ఆన్ చేసింది అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th పాయింట్ లో ఇవిడేంటి, మెచ్యూర్ అయింది. ఇప్పుడు 11 to 12 years ఏజ్ అప్పుడు మెన్సెస్ వెరీ స్ట్రాంగ్, 21 days కే రావడం, కొంచెం బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మ్యారేజ్ చూడండి, ఇక్కడ 18 years మ్యారేజ్ అయింది, కానీ ప్రెగ్నెన్సీ బిఫోర్ మ్యారేజ్, స్టిల్ బోర్న్, పుట్టగా అంటే కడుపులో పుట్టి చనిపోయి పుట్టాడు అనమాట. సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ 18 ఏళ్ళలో ఇప్పుడు వయసు వచ్చింది, బేబీ బాగానే ఉన్నారు. థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ 23 years ఏజ్ అప్పుడు. ఇక్కడ మనకి చూడండి 8th పాయింట్ లో థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో తను డిప్రెస్ అయింది, భయపడింది. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆర్మీలో ఉన్నారు, లోన్లీగా ఫీల్ అవటము, ప్లస్ ఆయనకి ఏమన్నా అవుతుందేమో అని భయపడి డిప్రెస్ అయింది. దాని వలన ఏమైంది, ఆవిడ కాన్సిక్వెన్స్. 3rd పాయింట్ ఇక్కడ చూడాలి, చూస్తే ఏముంది, షీ హ్యాడ్ దిస్ ఫియర్ 20 years ago, డిసపియర్డ్. అంటే ఆ టైంలో తనకే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు వచ్చింది భయం, ఆ కాజేషన్ మనకి చెప్పారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ లో, ఫస్ట్ టైం షీ గాట్ దిస్ డ్యూరింగ్ థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ, షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి ప్రెగ్నెంట్. అంటే ముందంతా హ్యాపీగానే ఉంది, కొంచెం హస్బెండ్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల తను డిప్రెసివ్ అయింది అన్నారంటే, హస్బెండ్ ఆర్మీలో ఉండటం వల్ల తను కొంచెం టెన్షన్ భయపడింది అనమాట. అప్పుడు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు, కానీ ఐయుడి కేస్ అంటే ఇంట్రాయూటరైన్ డెత్, చనిపోయి పుట్టాడు. సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ నార్మల్ డెలివరీ. దీంతో 4 years తర్వాత థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది. అయితే ఈ థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రాబ్లం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే 6th month నుంచి, అంటే ఫస్ట్ 5 months బాగానే ఉంది ఆవిడ. నెక్స్ట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ సమ్ ఇండిస్క్రైబుల్ పానిక్, ఏదో తెలియని భయం స్టార్ట్ అయింది ఆవిడ. అంటే ఈ హస్బెండ్దే అయి ఉంటుంది, అదే కదా ఆవిడ చెప్పింది. దిస్ ఫియర్ షీ హ్యాడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ బట్ షీ కుడ్ హ్యాండిల్ ఇట్ బై హర్సెల్ఫ్. అంటే ఆ టైంలో తనకి భయం ఉన్నా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగింది. డిప్రెషన్ డిసప్పేర్డ్ ఇన్ 1 year. బహుశా వాళ్ళ హస్బెండ్ రావడంతో డిసప్పేర్ అయిపోయి ఉంటుంది. బట్ షీ వాజ్ యాంగ్జియస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇట్ అగైన్.
మళ్ళీ ఆ భయం వస్తుందేమో అని దీనికి కంగారు పట్టడం మొదలెట్టింది, ఆందోళన. ఆఫ్టర్ థర్డ్ డెలివరీ షీ గాట్ ప్రెగ్నెన్సీ అగైన్ బట్ అబార్టెడ్. థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అబార్ట్ అయింది. అయితే థర్డ్ పాయింట్ లోనే ఆవిడ చెప్పారు చూడండి, వన్స్ అగైన్ షీ గాట్ దిస్ వితౌట్ ఎనీ అపరెంట్ కాజ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చింది ఆవిడకి లాస్ట్ ఇయర్ భయం, చూడటం పెద్దగా కారణం ఏం లేకపోయినప్పటికీ. షీ వేక్స్ అప్ ఎట్ నైట్ విత్ పాల్పిటేషన్, స్వెట్టింగ్ అండ్ గ్రేట్ ఫియర్. ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ పాయింట్ లో చూస్తే షీ హ్యాడ్ ఫియర్స్ అండ్ డిప్రెషన్. దిస్ వాజ్ వర్స్ లాస్ట్ ఇయర్. షీ హ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ స్లీప్ డ్యూ టు దిస్. ఈ స్వెట్టింగ్, గ్రేట్ ఫియర్, పాల్పిటేషన్ ఇదంతా కూడా కొంచెం వైటల్ ఆర్గాన్ ఏదో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, హార్ట్ లాంటిది అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, వితౌట్ రీజన్ అని చెప్పారు. వితౌట్ రీజన్ డిప్రెస్డ్ గా ఉంటుంది, సాడ్ గా ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం అర్థం అవుతుందండి, నేట్రమూర్ డ్రగ్ కూడా అంతే కదా, విషాద యోగం అంటారు. అయితే వీటికి లైకోపోడియం వేసుకున్నప్పుడు బెటర్ అయింది. లేటెస్ట్ గా వాడింది కూడా లైకో అని చెప్పారు ఫ్యూ వీక్స్ క్రితం. నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ లో ఏం చెప్పారంటే, బిగినింగ్ లో పిల్స్ ఏవో వాడారు కానీ తర్వాత తనకి మంచిగా లేకపోవడం వల్ల ఆపేసి స్పైరల్ అంటే కాపర్టీ లాంటిది కొంతకాలం వాడారు. సెవెంత్ పాయింట్ లో చూడండి ఏం చెప్పారు, షీ వాజ్ స్టేయింగ్ విత్ సేమ్ హస్బెండ్ అండ్ నాట్ సెపరేటెడ్ టిల్ నౌ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ లిటిల్ డిస్టర్బెన్సెస్. యూజువల్ గా ఆ కంట్రీస్ లో ఏమవుతుంది, హస్బెండ్ తో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా వదిలేస్తూ ఉంటారు, కానీ తను అలా చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ మనకి తను కొంచెం అటాచ్డ్ అని, సెంటిమెంటల్ అని అర్థం అవుతుంది. మామూలుగా ఇండియాలో అయితే అలాగ వదిలేరు, అక్కడ అలా ఉండడం అనేది చాలా అన్యూజువల్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఈవిడ పేషెంట్ యొక్క మెంటాలిటీ మనకి అర్థం అవుతుంది, తన నేచర్ అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10th పాయింట్ చూడండి, షీ హ్యాడ్ 2 సన్స్. వాళ్ళిద్దరు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు. అంటే ఆవిడ చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనకి పెద్దవాడికి 29 ఏళ్ళు, రెండో వాడికి 22 ఏళ్ళు వచ్చి ఉంటాయి. అయితే చూడండి ఆవిడ, షీ ఫైండ్స్ దట్ దే వర్ హ్యాపీ యాక్టింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ నాట్ అకార్డింగ్ టు హర్ విష్. షీ ఫెల్ట్ సాడ్ ఫర్ దిస్. వాళ్ళు అంత పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటున్నారు, కానీ తను చెప్పినట్లు వాళ్ళు ఉండటం లేదు, కొంచెం సాడ్ గా ఉంది. అంటే ఇవిడికి సాడ్ గా ఉండటం అలవాటు అయిపోయింది. అంటే తను ఎవరి నుంచి అయినా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అనేది అర్థమవుతుంది, పేరెంట్స్ నుంచి కానీ పిల్లల నుంచి. అంత పెద్దవాళ్ళు మామూలుగానే ఆ కంట్రీస్ లో ఏంటి 18 ఇయర్స్ 17 ఇయర్స్ వచ్చేస్తేనే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోతారు కదా. అలాంటిది వాళ్ళు 29 22 ఏళ్ళ పిల్లలు కూడా అలా ఉంటున్నారని తనకి కరెక్ట్ అని తెలిసినా తను ఫీల్ అయింది కొంచెం. బట్ షీ హ్యాడ్ సమ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ భయం అది రావడానికి, డిప్రెషన్ కి ఇది కొంచెం కారణం అయి ఉండొచ్చు అని చెప్తుంది ఆవిడ. అంటే తన మాటే వినాలి అనే నేచర్ కాదు తంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నారు, నన్ను హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతుంది, పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు కాబట్టి అలా ఉన్నారు అని తనకి తన సమాధానం చెప్పుకుంటోంది. కానీ నాకు ఇక్కడ వరకు ఏమర్థమైందంటే ఇప్పుడు మెంటాలిటీ, తన ఎవరికైతే బాగా అటాచ్మెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఏదైనా కొంచెం అలా దూరం అయినా తను కొంచెం ఎక్కువ డిప్రెస్ అవుతుందని, అంటే మైండ్ చెదిరిపోయి ఆ ఫియర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఓవర్ సెన్సిటివ్ లేడీ అని అర్థం అవుతుంది. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్ లో చూడండి, షీ ఫెల్ట్ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ చిల్డ్రన్ బట్ వెన్ దే లెఫ్ట్ హోమ్ బికాస్ షీ బికేమ్ ఇండిపెండెంట్. అప్పుడు ఏం చేసింది, తన ప్రొఫెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, మనకే మంచిది కదా, బాధ్యత తగ్గింది అనుకుంది. అంటే వెంటనే బయటకు రాగలిగింది. అంటే వాళ్ళు చేసింది కరెక్టే అని తనకి తెలిసింది. అఫ్ కోర్స్ షీఈ్ ఇంటెలిజెంట్ కదా, ఇంటెలెక్చువల్ కాబట్టి. నౌ డిప్రెషన్ బెటర్ దాన్ లాస్ట్ ఇయర్, బట్ సమ్ టైమ్స్ షీ వాజ్ గెటింగ్ సాడ్ అండ్ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ రీజన్ ఫర్ దిస్ సాడ్నెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 12th పాయింట్ లో చూడండి, అండ్ దెన్ గెట్స్ యాంగ్జైటీ బికాస్ షీ ఫీల్స్ షీ మైట్ గెట్ ఇట్ అగైన్. మళ్ళీ వస్తున్నాయో భయం, అది లాస్ట్ ఇయర్ సఫర్ అయింది కదా. అంటే తనకు అంతా తెలుసు, అంటే పిల్లలు అలా వెళ్ళారు, మనకి బాధ్యతలు తగ్గాయి, తను హ్యాపీగా సర్ది చెప్పుకుంది. అంటే మైండ్ కాదు. ఇక్కడ నాకు ఏమర్థమైందంటే బిట్వీన్ లైన్స్ అంతా కరెక్టే జరుగుతోంది అక్కడ. అంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు, ఇండిపెండెంట్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మంచిగానే ఉన్నారు, మనం అక్కడ ఫీల్ అవ్వకూడదు. తన ప్రొఫెషన్ లో తను వెళ్ళిపోయింది, డైవర్ట్ చేసుకుంది, నాకే మంచిది, బాధ్యతలు తగ్గని అనుకుంది, కానీ సాడ్నెస్ ఏదో తెలియని బాధ. అంటే ఇక్కడ మనకేంటి, మైండ్ అనేది దూరం అయ్యారు కదా వాళ్ళు, అది కరెక్టే అయినా మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతుంది.
100% ఫుల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నా, నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ. అందువల్ల ఆవిడకి ఆ సాడ్నెస్. 13th పాయింట్ నెక్స్ట్. అప్పుడప్పుడు తరచుగా ఈవిడికి నిద్ర అది సరిగా లేకపోవటం, టైర్డ్ గా అనిపించడం పగలు. ఒక్కోసారి షీ గెట్స్ యాంగ్జైటీ అండ్ గెట్స్ స్వెట్టింగ్ ఇన్ నైట్. 13th పాయింట్ లోనే డ్రీమ్స్ అవి వస్తాయి, డైలీ ఇన్సిడెంట్స్, నాట్ స్పెసిఫిక్ డ్రీమ్స్ అవి. ఆకలి అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయని చెప్పింది 14th పాయింట్. ఇంకా కొంచెం లివర్ రీజియన్ లో కొంచెం ప్రెషర్ అది ఉంటుంది కాబట్టి ఇవిడ ఏం చేసిందంటే అవి ఫ్యాటీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ 15th పాయింట్ లో పెయిన్ ఇన్ ఎల్బోస్ అండ్ మజిల్స్ ఇన్ హర్ షోల్డర్ బట్ ఎమిలరేట్స్ బై డూయింగ్ జిమ్నాస్టిక్స్. ఇది చూడండి, యూజువల్ గా అలా పెయిన్స్ అవి ఉన్నప్పుడు ఏంటి, ఆ జిమ్నాస్టిక్స్ అవి చేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది కదా, కానీ ఆవిడకి రిలీఫ్ వస్తుంది. మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఇగ్నిషియా 1 వేసి తర్వాత చైనా 203 డోసెస్ వేసి మళ్ళీ ఇగ్నిషియా తర్వాత నాట్రమోర్ వేశారు. అయితే నేను ఇక్కడ ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే ఇగ్నిషియా అని అంటే ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అవి ఎక్కువ ఉండడము, అంటే అదొక టైప్ ఆఫ్ మైండ్. మళ్ళీనేమో ఈ సాడ్ ఫీలింగ్ చిన్నతనం నుంచి అది క్యారీ ఆన్ చేయటము, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయటము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 3rd ప్రెగ్నెన్సీలో తను డిప్రెస్ అయ్యింది. అంటే ఎవరైనా ఇష్టమైన వాళ్ళకి దూరం అయినప్పుడు వీడికి ఆ కంగారు వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా వరుసగా ఆవిడకి వరుసగా కాదు కానీ ఆవిడ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళడానికి కొంచెం సాడ్నెస్ కి రీజన్స్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ మనము పిల్లలు దూరం అయ్యారు కాబట్టి లాస్ ఆఫ్ లవ్డ్ వన్స్, డిసప్పాయింట్మెంట్ అని పాస్ వేయచ్చు కదా, కానీ మాస్టర్ గారు యాసిడ్ పాస్ అయ్యలా. యాసిడ్ పాస్ వాడైతే పిల్లలు ఎదిగారు, కరెక్ట్ వేలోనే వెళ్ళారు కదా అని తిప్పుకోరు, ఇంకా బురుడైపోతూ ఉంటారు. ఆ మెంటల్ వీక్నెస్ అవి ఉంటుంది. వీడి కావాలా ఏం లేదు, మైండ్ బాగానే ఉంది ఆవిడ. అంటే ఆ తాలూకా కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఉంది తప్ప డిస్టర్బెన్స్ పెద్దగా లేదు. ఆ భయం అనేది వస్తుందేమో అని భయం ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా చూడండి, ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఇంకేం లేవు. దినేషియా ఇంకా ఏంటంటే భయం వస్తుందేమో అని భయపడి, ఇది కొంచెం నాకు పారాడాక్సెస్ అనిపించింది ఈ పెయిన్స్ ఎమ్యులేషన్ జిమ్నాస్టిక్స్ అనేది. ఇది డ్రగ్ ఆఫ్ పారాడాక్సెస్ కదా. అది ఈకే గారు హోమియోపతిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, భలే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అది చదివితే నాకు ఈ పాయింట్ తట్టింది అదనమాట. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఆడికి చిన్నప్పటి నుంచి అది అది ఉంది కదా, అంటే ఆవిడ కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఉన్నది ఆవిడ. ఇవన్నీ కట్ చేయడానికి ఇగ్నిషియా వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను, మాటికి డిప్రెస్ అవటం అని. వేసిన తర్వాత చైనా ఎందుకు వేశారంటే ఈ పాలపిటేషన్ స్వెట్టింగ్ మెయిన్, దాంతో ఆవిడ భయంతో లెగుస్తుంది కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని చైనా వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను. టైర్డ్ ఫీలింగ్ డే టైము ఇవన్నీ చూసి చైనా వేసి ఇంకా బాగానే ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఈ మెంటల్ ప్లేన్ లోకి మళ్ళీ వచ్చి ఉంటుంది ఆవిడ మైండ్ డిస్టర్బెన్స్ తో. అందుకని ఇగ్నిషియా 1 వేసి ఇది కట్ చేయడానికి ఇంకా నాట్రమోర్ వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. నాట్రమోర్ మీ ఏంటి సాడ్ గా ఉండడము, ఎప్పుడెప్పుడో ఇంకా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయటము, ఆ మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవటము, ఇవన్నీ కూడా అన్నమాట నాకు అనిపించింది నాట్రమోర్ అని. ఇంకా ఏమున్నాయి నాట్రమోరు, అదే ఇవే నాకు నాట్రమోర్ అనిపించింది. మరి వెరీ అటాచ్డ్, అనవసరంగా ఏ కారణం లేకుండానే ఈవిడ బాధపడుతూ ఉండడం, సాడ్ గా ఉండడము, ఇవన్నీ అనిపించింది నాకు నాట్రమోర్ అని. ప్లస్ ఇగ్నిషియా క్రానిక్ నాట్రమోర్, ఇవన్నిటితో మాస్టర్ గారు సింపుల్ గానే ఇగ్నిషియాను నాట్రమోర్ వేసి కేసు ట్రీట్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీష గోబ్రాహ్మణేభ్య స్వమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు.
లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.